ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी स्वांबुधर्यस्तमः प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्. ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 8-ാമത്തെ അധ്യായം 94-ാമത്തെ 194 എത്ര 194. ഓക്കെ. ഓക്കെ, അത് വലിയൊരു ശ്ലോകമാണല്ലോ. पहिले ही रागनयना भंगे भेला अनुदिन भडाला अवधिना गेला न सोरमणना हम रमणी धुनु मन मनोभावा पेशला जानी ए सखी से सबा प्रेम काहिनी तानु था में कहा भी बिछुराला जानी न खोन जालून दूती न खोन जालून आन दुख दुनखु केरी मिलाने मध्यता पांचबाना अपसो ही विरागा तुनखु भेली दूती सुपुरुखा प्रेम की ऐच्छना रीति. हरि बोल. പ്രഭു പറഞ്ഞാ മതി. അതെ, വായിക്കണ്ട പ്രഭു, നമ്മള് കൂടെ വായിച്ചു മനസ്സുകൊണ്ട്. Okay. So alas, before we met, there was an initial attachment between us, brought about by an exchange of glances. In this way, attachment evolved. That attachment has gradually grown, and there is no limit to it. Now that attachment has become a natural sequence between ourselves. It is not that it is due to Krishna, the enjoyer, nor is it due to me, or I am the enjoyed. It is not like that. This attachment was made possible by mutual meeting. This mutual exchange of attraction is known as Manobhava or Cupid. Krishna's mind and my mind have merged together. Now, during this time of separation, it is very difficult to explain these loving affairs. My dear friend, though Krishna might have forgotten all these things, you can understand and bring this message to him. But during our first meeting, there was no messenger between us, nor did I request anyone to see him. Indeed, Cupid's 5 arrows were our via media.
Now, during this separation, that attraction has increased to another ecstatic state. My dear friend, please act as a messenger on my behalf, because if one is in love with a beautiful person, this is the consequence. എന്താണ് ആരെ പറ്റിയാണ് നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. These verses were originally composed and sung by Ramananda Rai himself. നേരത്തെ ഇതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാമാനന്ദ റായി എന്താ പ്രേമ വിവർത്ത വിലാസ എന്തായിരുന്നു അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അത് രാമാനന്ദ റായി കമ്പോസ് ചെയ്താണ്. അത് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയ ഉടനെ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദ റായിയുടെ വായ അടച്ചു പിടിച്ചു, ഇല്ലേ? അതല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പൊ these verses were originally composed and sung by Ramananda Rai himself. Srila Bhakti Vinod Thakur suggests that during the time of conjugal enjoyment, the attachment might be compared to Cupid himself. However, during the period of separation, Cupid himself, a messenger of highly elevated love, this is called Prema Vilasa Vivarta. Prema Vilasa Vivarta. Where there is a separation, conjugal enjoyment itself acts like a messenger. And that messenger was addressed by Srimati Radharani as a friend. The essence of this transaction is that transcendent loving affairs are as relishable during separation as during conjugal enjoyment. Appa vipralamba bhavam, union and separation, അവർ രണ്ടും ഒരേപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. When there is separation, conjugal enjoyment itself acts like a messenger, and that messenger was addressed by Srimati Radharani as a friend. The essence of this transaction is that transcendent loving affairs are as relishable during separation as during conjugal enjoyment. Random equally relishable. When Krishna is there with them and Krishna in separation. Okay. Random enjoyable. When Srimati Radharani was fully absorbed in love of Krishna, she mistook a black tamala tree of Krishna for Krishna and embraced it. Such a mistake is called Prema Vilasa Vivarta. അപ്പോൾ തൻ്റെ ബിലവഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആ ബിലവഡിൻ്റെ ആ സെപ്പറേഷനിലെ കാണുന്ന ബിലവഡിൻ്റെ ആ രൂപത്തിലും ആ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ കൃഷ്ണനാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇവിടെ ചുരുക്കത്തില് the attraction between the lover and the beloved, the conjugal love, അതും absence of that beloved, അതായത് സെപ്പറേഷൻ, വിപ്രലംബ ഭാവം, രണ്ടും ഒരേപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്താരാണ്? ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്തത് രാമാനന്ദ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിന്റെ മൂടും കോംപ്ലക്സിനും എടുത്തു വന്നാണ്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ട്രൈങ് ടു എൻജോയ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് രാധാറാണി, അല്ലെ? കൃഷ്ണന് സ്വയം എന്താണോ രാധാറാണി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണന്റെ പ്ലേസിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ കംസ് ഇൻ ദ ഗൈസ് ഓഫ് എ ഡിവോട്ടി, അതായത് രാധാറാണി, ഇൻ ഹെർ മൂഡ്, ഇൻ ഹെർ കോംപ്ലക്ഷൻ, to enjoy what Radharani is enjoying in the company of Krishna. അപ്പോ രാധാറാണിയുടെ മൂടും കോംപ്ലക്ഷനും എടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണൻ വരെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ രാധാറാണി ഒന്നാണ്, വൺ സോൾ ടു ബോഡീസ്. കൃഷ്ണ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് എൻജോയ്മെന്റ്. കാരണം എൻജോയ്മെന്റ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദർ ആർ ടു, അല്ലെ? സെൽഫ് എൻജോയ്, ഭഗവാൻ ആത്മാരാമ ആണ്, അറിയാവുന്നത്. എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് എൻജോയ്മെന്റ് ഹി ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ്, ദ പ്ലഷർ പൊട്ടൻസി ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ്, ദെൻ എൻജോയ്സ് ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ രാധാറാണി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ആ രാധാറാണിയുടെ ആസ്വാദനം, എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ വേഷഭൂഷം ഭാവത്തിലും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോസിങ് ആണ് ഇവിടെ രാമാനന്ദ റായ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ. അപ്പോ ക്യൂപിഡ് 5 arrows പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? എന്താണ് ക്യൂപിഡ് 5 arrows? നമുക്ക് നോക്കാം.
നമ്മൾ പണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അശോകം അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലായി. 5 ഏറുകളില്ലേ? അശോകം ഒരു പേര്. ബുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കറിയില്ല അത് സംഗതി ഇവിടെ എന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് 5 arrows? ആ 5 ഏരോസിന് പേരുണ്ട് പ്രഭു. അത് എവിടെയോ പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എപ്പോഴും അതാണ് എഴുതി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ തെറിയുമ്പോ കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് 5 പ്രഭു arrows പേരുണ്ട് അതിന്. Yes. ശോകം അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിയത്, കിട്ടുന്നില്ല. Cupid's 5 arrows were our via media. ഓക്കെ, എനിവേ അത് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ. സോ ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് 195. ഇത് എന്താണ് അതിന്റെ ട്യൂണ്? രാധായ ഭവതശ്ച ചിത്തജദൂനി സ്വേദർവിലാപ്യ ക്രമാത് കുഞ്ചം അദ്രി കുഞ്ച കുഞ്ചരപതേ നിർദൂതവേദ ബ്രഹ്മം ചിത്രായ സ്വയം അൻവരഞ്ജയേത് ഇഹ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഹർമ്യോദരേ ഭൂയോ ഭീർണവരാഗ ഇംഗുലഭരേ ശൃംഗാരകാരുകൃത് പ്രതി. ഓക്കെ, വായിക്കണോ? Okay. Oh my Lord, you live in the forest of Govardhana Hill, and like the king of elephants, you are expert in the art of conjugal love. Oh Master of the universe, your heart and Srimati Radharani's heart are just like shellac and are now melted in your spiritual perspiration. Therefore, one can no longer distinguish between you and Srimati Radharani. Now you have mixed your newly invoked affection, which is like vermilion, with your melted hearts. And for the benefit of the whole world, you have painted both your hearts red with this great palace of the universe. എല്ലാം വളരെ പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോസിഷൻ ആണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? യു ലിവ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോവർദ്ധൻ ഹിൽ. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീലകൾ നടന്നിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഇൻ ദ ഗോവർദ്ധന ഫുഡ് ഹിൽസിലാണ്. എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാധാറാണിയും ഭഗവാനായിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ? ലൈക്ക് ദ കിങ് ഓഫ് എലിഫൻസ്, യു ആർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദ ആർട്ട് ഓഫ് കോൺജുഗൽ ലവ്. മാധുര്യരസത്തിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണ്. മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ്, യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ശ്രീമതി രാധാറാണീസ് ഹാർട്ട് ആർ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക്. എന്താ ഷെല്ലക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ? മെഴുക അരക്ക, മെഴുക അരക്ക ഇതൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആർ നൗ മെൽറ്റഡ് ഇൻ യുവർ സ്പിരിച്വൽ പെർസ്പിറേഷൻ. Therefore, one can no longer distinguish between you and Srimati Radharani. രണ്ടുപേരും തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Now you have mixed your newly invoked affection, which is like vermilion. Vermilion പറഞ്ഞ കുങ്കുമല്ലേ അല്ലേ? മാതാജിമാർക്ക് അറിയണല്ലോ അത്. Which? എന്താണ്? കുങ്കുമം. കുങ്കുമം സിന്ദൂരം അതില്ലേ ഇത്? കുങ്കുമം സിന്ദൂരൊക്കെ ഒന്നെ. With your melted hearts, and for the benefit of the whole world, you have painted both your hearts red and red color with this great palace of the universe. This verse quoted by Ramananda Rai is included in Srila Rupa Goswami's Ujjwala Nilamani Sthai Bhava Prakarana 155. ഇതും രാമാനന്ദ റായ് രചിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം കൃഷ്ണനും രാധാറാണിയും ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള ആ രാസലീലയുടെ ആ ഓരോ ഭാവപ്രകടനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. രൂപഗോസ്വാമി ഫർദർ കൂടുതൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറയാണല്ലോ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മാധുര്യ
രസത്തിലുള്ള ആദാൻ പ്രദാൻ, റെസിപ്രോക്കൽ ഡീലിങ്സ് ആണ് രാമാനന്ദ റായ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രഭു കഹേ സന്ധ്യ വസ്തുര അവധിഹയായ തൊമാര പ്രസാദേഹ ജാനിലു നിശ്ചയ. प्रभु कहे वस्तुर अवधि विहाय तुम्हारे प्रसादे जानिल निश्चय. Sri Chaitanya Mahaprabhu confirmed these verses recited by Sri Ramananda Rai, saying, "This is the limit of goal of human life. Only by your mercy have I come to understand it conclusively." Chaitanya Mahaprabhu എന്താ പറഞ്ഞത്? രാമാനന്ദ റായ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളും ചൊല്ലിയപ്പോൾ this is a limit of the goal of human life, അതായത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. ഓൺലി ബൈ യുവർ മേഴ്സി, അതായത് രാമാനന്ദായുടെ മേഴ്സി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റിയത് എന്നാണ് രാമാനന്ദറായെ പറ്റിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദറായനെ ഇവിടെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സാധ്യ വസ്തു സാധന വിനോ കേഹ നഹി പായ കൃപ കരി കഹരായ ആഭാര ഉപായ. साध्य वस्तु സാധ്യ വസ്തു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, നമ്മുടെ ഗോൾ. ഓക്കെ, സാധ്യ സാധന നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, സാധ്യ വസ്തു സാധന വിനു കേഹ നഹി പായ, അതായത് നമ്മളുടെ സാധ്യ, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധന ചെയ്യണം. സാധന വിനു, അതായത് സാധന ചെയ്യാണ്ട് കേഹ നഹി പായ, നമുക്ക് അത് എത്താൻ പറ്റില്ല, അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ് കനോട്ട് ബി അച്ചീവ്ഡ് അൺലെസ് വൺ പ്രാക്ടീസസ് ദിസ് പ്രോസസ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്ട്, ഓക്കെ, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മളുടെ സാധ്യ വസ്തുവിനെ, നമ്മുടെ സാധ്യ വസ്തു ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലേ? അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്ട്, ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല. നൗ ബീങ് merciful upon me, please explain that means by which this goal can be attained. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദ പറയാണ്, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് പ്രോസസ്സ്, എനിക്ക് എങ്ങനെ സാധ്യ വസ്തുവിനെ കിട്ടാൻ പറ്റും? വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോസസ്? ഹൗ ഷുഡ് ഐ പ്രൊസീഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. राय काहे हे काहो से काहे वाणी की काहिए भाला मंदा की चुनाई जानी. राय कहे അപ്പോൾ എന്താണ് രാമൻദായ് പറയുന്നത്? ശ്രീ രാമൻദായ് റിപ്ലൈ, I do not know what I am saying, but you have made me speak what I have spoken. Be it good or bad, I am simply repeating that message. ഇപ്പോൾ രാമൻദായ് എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്. You have made me speak. അങ്ങാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയില്ലേ, തുമി വക്ത തുമി ശ്രോത. എന്താണോ ഞാൻ സംസാരിച്ചത്, ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത്, ഇതെല്ലാം അങ്ങ് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണ്. അത് നല്ലതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയായിരിക്കും. ഐ എം സിംപ്ലി റിപ്പീറ്റിംഗ് ദാറ്റ് മെസ്സേജ്. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ത്രിഭുവന മധ്യേ ആയിച്ചേ ഹായ കോൺ ധീര ये तुम्हारा माया नाते हाई बेका स्थिरा. Within these three words, who is so undisturbed that he can remain steady as you manipulate your different energies? Okay, Ramandarai കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു, പറയാണ്, വീണ്ടും പറയാണ്, ഈ ത്രിഭുവനത്തില് അപ്പർ മിഡിൽ ലോവർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ ആ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? എസ്പെഷ്യലി എങ്ങനെ, ഏ സമയത്ത്? ആസ് യു മാനിപ്പുലേറ്റ് യുവർ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജീസ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ എനർജീസ് ഇങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പല പല ആക്ടിവിറ്റീസും പല വിധത്തിലാണ് ഈ ത്രിഭുവനങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് അല്ലേ?
അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആർക്കാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുക? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ എനർജിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എനർജി നമ്മളെ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി. അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണ് അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും നമ്മളെ അത് ബാധിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്റ്റഡിയായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. നമ്മുടെ ആ അധീനത്തിലാണ്, ശക്തിയുടെ അധീനത്തിലാണ്. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള യാതൊന്നുമില്ല. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എന്താണ്? ഒരു ഫ്രീ വില്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഫ്രീ വില്ല് മാത്രം നമ്മുടെ, ബാക്കി ഒന്നും നമ്മുടെ അല്ല. ആ ഫ്രീ വില്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം, എന്ത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കണം, ഇത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ആ ഒരു, അതും വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. അത് എന്ത് തീരുമാനിക്കണം, എന്ത് തീരുമാനിക്കരുത് നമുക്ക് തീരുമാനിച്ചാലും അത് നടത്തി തരണോ നടത്താതെ പോകണമെന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും അതുപോലെ നടക്കണം നിർബന്ധമില്ല. ഫ്രീ വില്ല് നമുക്ക് എക്സർസൈസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അതിനെ മുഴുവനും പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സാങ്ഷൻ കൂടി വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ മീതെ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, ആ ശക്തിയുടെ അധീനത്തിലാണ്. അതെന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് എനർജീസ്. നമ്മൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ എപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെയാണോ അത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് എനർജീസ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മായാലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ബഹിരാംഗ ശക്തിയിലും, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അന്തരാംഗ ശക്തിയിലും വരും. അപ്പോൾ ഏത് ശക്തി ഏത് സമയത്ത് ആരെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം അവനവന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. മോരമുഖേ വക്താ തുമി ഹാവോ ശ്രോതാ അത്യന്ത രഹസ്യ സുന സാധനേര കഥ. मोरमुगे वक्ता तुमी हावो श्रोता अत्यंत रहस्य शून्य साधने रखाता. Actually, you are speaking through my mouth and at the same time you are listening. അപ്പൊ എന്താണ് രാമൻ തറായി പറയുന്നത്? ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിച്ചാൽ അങ്ങ് എൻ്റെ വായിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ്, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അങ്ങ് അതെന്നെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് വെരി മിസ്റ്റീരിയസ് ആണ്. എനിവേ, കൈൻഡ്ലി ഹിയർ ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ ഗോൾ ക്യാൻ ബി അറ്റൈൻ. അപ്പൊ എന്തായാലും ശരി, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സാധന, അതായത് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താനുള്ള ആ സാധന എന്താണെന്ന് ഇനി കേട്ടാലും എന്നാണ്. ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമി ഹാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് us to hear about Krishna from a Vaishnava. He has explicitly forbidden us to hear from an Vaishnava. അപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമി നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പറ്റി കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ മുഖാരവിന്ദത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. He has explicitly forbidden, വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ വൈഷ്ണവന്മാരിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ ശ്ലോകം. എന്താണ്? അവൈഷ്ണവ മുഖോദ്ഗീർണം ഭൂതം അമൃതം ശ്രവണം നൈവ കർത്തവ്യം സർപ്പോച്ചിഷ്ടം യഥാപയ. അതായത് അങ്ങനെ അവൈഷ്ണവന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് സർപ്പോച്ചിഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് സർപ്പോച്ചിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സർപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിലൊന്ന് തൊട്ടാൽ മതി, അതിൽ വിഷം കലരും. അപ്പം അങ്ങനെ ആ വിഷം കലർന്ന പാല് കുടിക്കുന്ന തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Thus, quoting from Padma Purana, Srila Sanatana Goswami warns that one should not hear anything about Krishna from an Vaishnava, however great a mundane scholar he may be. എത്ര വലിയ സ്കോളർ ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ ഗ്രേറ്റ്നെസ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പറ്റി കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ മുഖാരവിന്ദത്തിനെ കേൾക്കണം. Milk touched by the lips of a serpent has poisonous effects. Similarly, talks about Krishna given by an Avaishnava are also poisonous. However, because a Vaishnava is surrendered to the supreme personality of Godhead, these talks are spiritually potent. അപ്പോൾ എന്താണ് വൈഷ്ണവന്മാരുടെയും അവൈഷ്ണവന്മാരുടെയും ആ
വേർഷനിൽ വ്യത്യാസം കാണിച്ചാൽ വൈഷ്ണവന്മാര് കംപ്ലീറ്റ്ലി സറണ്ടേർഡ് ടു കൃഷ്ണ. മറ്റേത് ആ പാലില് വിഷം കലർന്ന പോലെ, ഒരു ഡ്രോപ്പ് മതി, ഒരു ഗ്ലാസ് പാലില് ഒരു ഡ്രോപ്പ് പോയ്സൺ മതി. നമ്മൾ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൃഷ്ണ തത്വം ടോട്ടലി നമ്മൾ മിസ്ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ധരിക്കും. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈഷ്ണവന്മാരുടെ മുഖത്ത് തന്നെ കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ബിക്കോസ് എ വൈഷ്ണവ is surrendered to supreme personality of Godhead, totally surrendered ആണ്. His talks are spiritually potent. അത് ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ വളരെ പൊട്ടൻറ്റുമാണ്, ശക്തിയുള്ളതാണ്. In the Bhagavad Gita 10.10 the Supreme Lord says, തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തി തേ. ഓക്കെ, ഇത് ചതുർശ്ലോകിയിലത്തെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ. ടു ദോസ് ഹു ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഡിവോട്ടഡ് ടു വർഷിപ്പിംഗ് മീ with love, I give the understanding by which they can come to me. Okay. അപ്പോൾ ആരാണോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഉപാസിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി, തുടർച്ചയായിട്ട്, അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ്, അൺമോട്ടിവേറ്റഡ്, അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന അറിവും ജ്ഞാനവും ഞാൻ പകർന്നു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദ്യം. അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ പ്രോസസ്സ് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താണ്? അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തി തേ. When a pure Vaishnava speaks, he speaks perfectly. How is this? His speech is managed by Krishna himself from within the heart. For Vaishnavan, for example, Ramananda Rai is a pure Vaishnava. Okay, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്പീച്ചിനെ ആരാണ് അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്വയം അല്ലെ, അല്ലാണ്ട് അവരുടെ ഊഹാപോഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്ല. ഐ തിങ്ക് സോ, ഐ ഫീൽ സോ എന്നല്ല പറയുന്നത് രാമാനന്ദ റായ്. രാമാനന്ദ റായ് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളിലും ഉള്ള കൊട്ടേഷൻ സഹിതമാണ് പറയുന്നത്. സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത്, സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ല പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ, ഭഗവാൻ എൻ്റെ എന്താ പറയുക വായിൽ കൂടെ എല്ലാം പറയിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഇത് കേൾക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. So Srila Ramananda Rai accepts this benediction from Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, he admits that whatever he was speaking was not derived from his own intelligence. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞത്, ഇത്രയും നേരം വിശദീകരിച്ചത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. റേദർ, കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ആത്മസമർപ്പണം അവിടെയുണ്ട്. ഭഗവാന് കംപ്ലീറ്റ് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അർജുനന്റെ തേരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അതേപോലെ ഇവിടെ രാമാനന്ദയുടെ ആ ഇന്റലിജൻസിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് മാത്രം പറയിപ്പിക്കുക. Rather, everything was coming from Sri Chaitanya Mahaprabhu. According to the Bhagavad Gita 15.15, Sarvasya chaham riti sannivishto matah smriti jnanam apohanam cha vedescha sarve rahameva vedyo vedanta kritveda videva chaham. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of the Vedas, Vedanta, and I am the knower of the Vedas. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയില് അർജുനോട് പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഓർമ്മശക്തിയും ജ്ഞാനവും മറവും എല്ലാം തരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം എന്താണ്? എന്നെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഞാനാണ് ഈ വേദത്തിന്റെ കർത്ത, അതായത് ഓഥറും അതിന് അറിയുന്ന ആളും ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. So all intelligence emanates, എല്ലാ ബുദ്ധിയും, from the Supreme Personality of Godhead, this super soul within the heart of everyone. Non-devotees want to ask the Supreme Lord for sense gratification. Therefore, non-devotees come under the influence of Maya. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് non-devotees ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ബഹിരാംഗ ശക്തിയുടെ അധീനത്തിൽ വരും. മായ, illusory energy. Devotee, however, is directed by the Supreme Personality of Godhead and comes under the influence of Yoga Maya. About devotees,
മഹാത്മാനസ്സു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സു ജ്ഞാത ഭൂതാദിമവ്യം എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മഹാത്മാനസ്, അതായത് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഏത് ശക്തിയുടെ കീഴിലാണ് വരിക? ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത. ആ ദേവീം പ്രകൃതി എന്താണ്? യോഗമായ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ സ്വയമാണ്. അല്ലെ? എങ്ങനെ അർജുനനെ നിയന്ത്രിച്ച് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് തേര് തെളിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഭഗവാൻ അർജുനന് വിജയം കൊടുത്തു, അതേപോലെ നമ്മളുടെ, അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള അറിവും അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ യോഗമായാണ് അവിടെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Non-devotees Mahamaya. Consequently, there is a gulf of difference between statements made by a devotee and those made by a non-devotee. അതുകൊണ്ട് അവൈഷ്ണവന്മാരും വൈഷ്ണവന്മാരും തമ്മിൽ ഒരുപാട് എന്താണ് അന്തരമുണ്ട്. അവരുടെ വേർഷൻ, അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവന്മാർ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് കേൾക്കണം, അവൈഷ്ണവന്മാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാധാകൃഷ്ണേരാ ലീലായേ യാതി ഗുദാധരാം ദാസ്യ വാത്സല്യാദി ഭാവേ നഹായ ഗോചരാ. The pastimes of Radha and Krishna are very confidential. They cannot be understood through the mellows of servitude, fraternity or parental affection. അപ്പോൾ ഇത് ഈ രാധ ആൻഡ് കൃഷ്ണ അവർ തമ്മിലുള്ള പാസ്റ്റൈംസ്, ലീലകള്, ഇതെല്ലാം ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലിലാണ്, മാധുര്യ രസത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ ദാസ്യഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സഖ്യഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാത്സല്യഭാവത്തിലോ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തലം, ഭഗവാനും രാധാറാണിയും ഭഗവാനും ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു തലം, ഉയർന്ന ആ നില മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ചില ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് അറിയേണ്ട എന്താണെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. വെരി കോൺഫിഡൻഷ്യലാണ്, വളരെ വളരെ ഗുഹ്യമാണ് അല്ലേ? ഗുഹ്യം, ഗുഹ്യതരം, ഗുഹ്യതമം. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ, മോർ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ, മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ. ഇത് മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഈവൻ കോൺഫിഡൻഷ്യലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രേഡേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ആർ വെരി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ. എന്താണ് വെരി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഗുഹ്യതമം. ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ സീക്രട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സീക്രട്ട് കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് പേര് അറിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനത്തെ ആ ടൈപ്പുള്ള ഒരു സീക്രട്ട്. അതൊരു ഗുഹ്യമാണ്, പക്ഷെ അത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നടക്കും ആ സീക്രട്ട് ആണെങ്കിലും. പക്ഷെ വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ അറിയില്ല അല്ലേ? രണ്ടുപേരെ അറിയുള്ളൂ, മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ അറിയില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സബേക സാഖി ഗണേര ഇഹാൻ അധികാരാം സാഖി ഹായ്തേ ഹായേ ലീലാരാ വിസ്താരാം. Actually, only the gopis have the right to appreciate these transcendental pastimes, and only from them can the pastimes be expanded. അപ്പോൾ ഗോപികമാർ കാരണം വെച്ചാൽ അവരെല്ലാം മാധുര്യഭാവത്തിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള മാധുര്യഭാവത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഡിവോട്ടീസാണ്. അവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനെ വിവരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനും അവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരൊന്നും ആ ഭാവത്തിലല്ല, ആ തലത്തിലല്ല. വാത്സല്യം, സഖ്യം, ദാസ്യം, ഇവർക്കൊന്നും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ വിവരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സഖി വീണായേ ലീല പുഷനാഹി ഹായ സഖി ലീല വിസാരിയ സഖി ആസ്വാദായ. Without the gopis, these pastimes between Radha and Krishna cannot be nourished. Only by their cooperation are such pastimes broadcast.
It is their business to taste the meadows. അപ്പോൾ ഗോപികമാരില്ലാതെ ഈ രാധാകൃഷ്ണ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ, ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സഖി വിനായേ ലീലായ അന്യരനാഹി ഗതി സഖി ഭാവേ ഏതാൻരേ കരാനുഗതി രാധാകൃഷ്ണ കുഞ്ച സേവ സാധ്യ സേ പായ സേ സാധ്യ പായത്തെ ആരാ നാഹി കാ ഉപായ. സഖി ലീലായ നീരാനാഹി ഗതി സഖി ഭാവേ करे अनुगति राधा कृष्ण कुंज से Without the help of the gopis, one cannot enter into these pastimes. Only one who worships the Lord in the ecstasy of the gopis, following in the footsteps, can engage in the service of Sri Radha Krishna in the bushes of Vrindavana. Only then can one understand the conjugal love between Radha and Krishna. There is no other procedure for understanding. നമുക്കറിയാം ഈ ലീലകള് നാരദ മഹർഷിയും ശിവനും അല്ലെ, അവർക്ക് രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് അവരുടെ ആ വേഷത്തിനും അവരുടെ ആ ജെൻഡറിലും അവർക്ക് എൻട്രി ഇല്ല. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരും പുരുഷന്മാരാണ്. ആരെ? നാരദ മഹർഷിയും ശിവഭഗവാനും. അവർക്ക് ആ രാസലീല എൻട്രി ഇല്ല. എന്നിട്ട് എന്താണ്, അവർ രണ്ടുപേരും രാധാകുണ്ടിലും പ്രേം സവരോലിട്ട് മുങ്ങി കുളിച്ചപ്പോൾ നാരദി ഗോപിയായി, പിന്നെ ശിവനായി ഗോപീശ്വർമാർ. എന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് എൻട്രി കിട്ടിയത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ മനസ്സിലായി ഇതായത് പുതിയൊരു ഗോപി. സർപ്പക്കുള്ള ഗോപിയായിട്ടാ നിക്കണല്ലേ പ്രഭു? സർപ്പക്കുള്ള ഗോപി. അങ്ങനെ ഗോപീശ്വർ മഹാദേവന് അവിടുത്തെ ധാം പ്രൊട്ടക്ടറായിട്ട് സേവയും കൂടി കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. So the means for returning home, for going back to Godhead, is devotional service. But everyone has a different taste in the Lord's service. One may be inclined to serve the Lord in servitude, Dasya-rasa, fraternity, Sakhya-rasa, or parental love, Vatsalya-rasa. But none of this can enable one to enter into the service of the Lord in conjugal love. To attain such service, one has to follow in the footsteps of the gopis in the ecstasy of Sakhi Bhava. Then only one can understand the transcendental of conjugal love. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്? ആധ്യാത്മിക ലോകം അല്ലേ? നമ്മൾ കളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്, കളിപ്പറമ്പിലാണ്. കളിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ ക്ഷീണിച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. കുട്ടികളൊക്കെ പുറത്ത് പോയി കളിച്ച് സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ലേ? അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കുറേ കാലം കളിച്ചു നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഒരു മടുപ്പ് വരുമ്പോൾ എന്നായി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകണം. അപ്പോൾ ആ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള പ്രോസസ്സ് സാധന, അതായത് സാധ്യയെ പ്രാപിക്കാനുള്ള സാധന എന്താണ്? ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൂഡിലാണ്, പെർട്ടിക്കുലർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ്. അപ്പൊ അത് ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം ആൻഡ് മാധുര്യരസം. അപ്പോൾ ഏത് രസത്തിലാണ് നമ്മളുടെ പ്രിഡോമിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ വാസന, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം, അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഭക്തന്റെ പാത നമ്മൾ പിന്തുടരും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അതിനോടൊരു ടേസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഒരു ദാസ്യഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദാസ്യഭാവം ഉള്ള അതായത് ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പം, അവർ ചെയ്യുന്നത് അനുകരിക്കാനും അനുസരിക്കാനും നമുക്ക് തോന്നും. സഖ്യഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സമ്പർക്കം ചെയ്യും. അതേപോലെ വാത്സല്യഭാവം, അതേപോലെ മാധുര്യഭാവം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ അവരുടെ പാതയിൽ കൂടെ പോകണം. അവരെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻ അല്ല. ഓക്കെ, എനിക്ക് എൻ്റെ ദാസ്യരസമാണ്, ഞാൻ ഹനുമാനെ ഫോളോ ചെയ്യണം, ഓക്കെ, സഖ്യരസമാണ് അർജുനൻ, അങ്ങനെയല്ല. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരും. നമ്മളുടെ ആ ഭാവം, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ സാധന ഭക്തി കഴിഞ്ഞ്
നമ്മൾ ആ രാഗാനുക സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ കേട്ടോ ഒരു ആ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവലേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല സാധന ഭക്തി ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അതില് നമുക്കൊരു പൂർണ്ണത എത്താതെ നമുക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാധന ഭക്തി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു രാഗാനുക ഭക്തി ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗുരുവിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് ഒരു റെവല്യൂഷൻ വരും. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദാസ്യഭക്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ വാത്സല്യ അല്ലെങ്കിൽ സഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ മധുര അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതായത് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണ്, റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ പിന്തുടരും. അങ്ങനെ ടു അറ്റൈൻ സച്ച് സർവീസ് വൺ ഈസ് ടു ഫോളോ ഇൻ ദ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ദ ഗോപീസ്. ഏത് മധുര രസമാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ എക്സ്റ്റസി ഓഫ് സഖി ഭാവ, then only can one understand the transcendental of conjugal love. അപ്പോ footsteps of the gopis in the ecstasy of സഖി ഭാവ. അപ്പോ ഗോപികമാരുടെ സഖി ഭാവത്തില് നമുക്ക് ഗോപികമാരാൻ പറ്റില്ല. വളരെ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ one has to follow in the footsteps of the gopis in the ecstasy of സഖി ഭാവ. സഖി ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ജരി. ഗോപികമാരുടെ സഖികളാണ് മഞ്ജരീസ് അല്ലെ, ലളിത, വിശാഖ. അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? മഞ്ജരീസ് ആണ്. രൂപമഞ്ജരി, അനംഗമഞ്ജരി, ലവംഗമഞ്ജരി, മണിനയന മഞ്ജരി, ഇതൊക്കെ സഖിഭാവത്തിലാണ്. സോ ദെൻ ഓൺലി വൺ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫർമൽ ഓഫ് കോൺജുഗൽ. അപ്പോഴാണ് മാധുര്യ രസത്തിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റൂ. So in the Ujjala Nilamani Sakhi Prakarana, Srila Rupa Goswami advises, Prema Leela Viharanam Samyak Vistarika Sakhi Vishramba Ratna Peticha. One who expands the conjugal love of Krishna and his enjoyment among the gopis is called a Sakhi. So one who expands the conjugal love of Krishna and his enjoyment among the gopis is called Sakhi. Such a person is a confidential gopi in the conjugal affairs. Such assistants are like jewels in the form of Krishna's confidence. The actual business of the Sakhis is described thus in Ujjala Nilamani, Sakhi Prakarana. Mitha prema gunotketes tayor asakti karita abhisarodayor eva Sakhya Krishna samarpanam. Narmaswasana Nepatyam Tadayodghatha Patavam Chidra Samritir Etasya Padi Ade Parivanchana Chiksha Sangamanam Kale Sevanam Vijanadhibi Tayor Upalambha Sandesha Preshanam Tatha Naika Prana Samraksha Prayatnadya Sakhi Kriya. In the conjugal pastimes of Krishna, Krishna is the hero, Nayaka, and Radhika is the heroine, Nayika. The first business of the gopis is to chant the glories of both the hero and the heroine. First business, upper Nayaka and Nayakan. Arana Krishna and Radhika. Avare Sudhikya, Adana first business of the gopis. Their second business is to gradually create a situation in which the hero may be attracted to the heroine and vice versa. But അവർ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുക, ഹീറോയിൻ ആയിട്ടും ഹീറോയിൻ ഹീറോ ആയിട്ടും വൈസ് വേഴ്സ. അതാണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ്. അത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക. Their third business is to induce both of them to approach each other. ഓക്കെ, അവർ രണ്ടുപേരും അടുപ്പിക്കുക, അവരെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക. Their fourth business is to surrender unto Krishna. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. The fifth is to create a jovial atmosphere. The sixth to give them assurance to enjoy their pastimes. Seventh to dress and decorate both hero and heroine. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ഡെക്കറേഷനും എല്ലാം മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. The eighth to show expertise in expressing their desires. The ninth to conceal the faults of the heroine. The 10th to cheat their respective husbands and relatives. The 11th to educate. The 12th to enable both the hero and heroine to meet at proper time.
The 13th to fan the hero and heroine. The 14th to sometimes reproach the hero and heroine. The 15th to set conversation in motion. And the 16th to protect the heroine by various means. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തില് വെരി ഹ്യൂമറസ് വെരി എൻജോയിങ് പാസ് ടൈംസ് അവരുടെ ഇടയിൽ, അതായത് ഹീറോ ഹീറോയിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അവരുടെ എൻജോയ്മെന്റ് റിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഈ ഗോപികുമാരുടെ പണി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിലെ ആരാണ് ഇതിനെല്ലാം ഒരുക്കമാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? സഖികള് അല്ലെ, ഗോപികമാര് സഖിമാര് ഇവരൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള എക്സാക്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ എല്ലാം അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ തുളസി മഹാറാണി. തുളസിയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അറേഞ്ച്മെന്റ്സും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ഫിലിമില് സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ലൊക്കേഷൻ സെലക്ഷൻ, സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെന്റ്, ഓഡിയോ വീഡിയോ വിഷ്വൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. മറ്റതൊക്കെ ഇന്റേണൽ എന്ത് സംസാരിക്കണം, എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, അവിടെ എന്താ പറയാ, എന്തെല്ലാം ഡ്രസ്സ് ഇടണം, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഗോപികമാരും സഖിമാരൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? തുളസിയാണ്. അത് മാധുര്യ രസത്തിലുള്ളത് മാത്രം. ബാക്കി ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, ഇതിന്റെ സ്റ്റേജ് ഒരുക്കുന്നത് ആരാണ്? പാരന്റ്സിന്റെ പറയാറില്ലേ പ്രഭു? അല്ലല്ലോ, എന്താണ് പാരത്തിന്റെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭു. അതെങ്ങനെ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ല, അത് രാധാറാണിന്റെ പാരറ്റാണ്. മെസ്സേജ് എത്തിക്കുക, ഇതൊക്കെ. അല്ല പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഓരോ ദിവസത്തെ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ തത്തകളാണ് പോയി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം തുളസി മഹാറാണിയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ചെയ്യിക്കണം അല്ലേ? ശരി, ഓക്കെ. അതെല്ലാം മാധുര്യ രസത്തിലുള്ള പാസ് ടൈംസ് ഉണ്ട്. ബാക്കി ദാസ്യരസമുണ്ട്, സഖ്യരസമുണ്ട്, വാത്സല്യരസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലീലകളെ ആയത് ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പൗർണമാസി. പൗർണമാസി യോഗമായ. പൗർണമാസി ആരാണ് വൃന്ദാവൻ ലീലയില്? രാധാറാണിയുടെ അച്ഛമ്മയാണോ? അപ്പച്ചിയോ? അച്ഛമ്മയോ? ആരാണ്? അപ്പച്ചിയല്ലേ രാധാറാണിയുടെ? സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആരാണ്? അമ്മ. സാന്ദീപനി അവിടെ അമ്മയാണ്. അപ്പോ എല്ലാ ഡിഫറെന്റ് മെലോസിലുള്ളത് എക്സെപ്റ്റ് കോഞ്ചുഗൽ എല്ലാം പൗർണമാസി. ഈ യോഗമായയുടെ ഇതാണ് അല്ലേ? അതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവതാരമാണ് പൗർണമാസി. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് പൗർണമാസിയെ ആ കോഞ്ചുഗൽ ലെവലിലുള്ള ആ ഒരു ഒരുക്കമാനത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയില്ല? കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട് പൗർണമാസിക്ക് ആ റോള് കൊടുത്തില്ല? മാധുര്യ രസത്തിലുള്ള ആ അവസരം, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല? ചിലപ്പോ ഗുരുവിന്റെ മദറല്ലേ പ്രഭു, അതുകൊണ്ടാണോ? അത് എൽഡേർലിയാണ്. വയസ്സിൽ ഭയങ്കര മൂതല്ലേ. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ആയത്? മെയിനായിട്ട് അതാണ്. അല്ല, അപ്പൊ കൃഷ്ണഭഗവാന്റെ ഗുരുവിന്റെ അല്ലേ എന്താ സാന്ദീപനി മുനി? അതെ അതെ, അതുമാണ്. ഗുരുവിന്റെ മദറും അല്ലേ? അതെ, പ്ലസ് എൽഡേർലി പേഴ്സൺ ആണ്. എൽഡേർലി പേഴ്സൺ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ മകൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മകൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയാണോ എന്താ പറയാ ഇവർക്കുള്ള വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളാണ് ഇതെല്ലാം. എവിടെ ഹണിമൂണ് ആഘോഷിക്കണം, എവിടെ പോകണം, എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം ആരാ ചെയ്യുക? അച്ഛനും അമ്മയല്ല ചെയ്യുന്നത്.
ആരാ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്? അവരുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലെ അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പൗർണമാസി പറഞ്ഞ എൽഡർലി ഗോപിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ ദൗത്യം ആർക്ക് കൊടുത്തു? തുളസി മഹാറാണി. So some materialistic sahajiyas who cannot actually understand the pastimes of Radha and Krishna manufacture their own lifestyles without referring to authority. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഒരു സഹജിയാസ് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇതിനെല്ലാം ഒരു മണ്ടേൻ വെർഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാര്, മണ്ടേൻ വെർഷൻ ഭൗതിക തലത്തിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാര്, ഇതിന്റെ അതോറിറ്റി ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാണ്ട്, ഇതിന്റെ വിധി ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാണ്ട് അവരെ തന്നെ കോൺകോക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് അവര് അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. രാധാകൃഷ്ണൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൂടെ ചെയ്തുകൂടാ? അപ്പൊ അത് മണ്ടനൈസ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങനെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൂടെ ചെയ്തുകൂടാ? പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ തലം നമ്മുടെ തലം ഒരേപോലെയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ 7 ദിവസം ഗോവർദ്ധൻ പർവ്വതം ചെറിയ വിരലിൽ പൊക്കി പിടിച്ചു. 7 ദിവസം പോയിട്ട് 7 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇളകും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. 7 മിനിറ്റ് പറ്റില്ല. ഒന്നും വേണ്ട, ഒന്നും താങ്ങി പിടിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. ഒരു 7 മിനിറ്റ് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ? കാരണം ഭഗവാൻ അദ്ഭുത മാനുഷ, സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഓർഡിനറി ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അദ്ഭുതമാണ്. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാനും ഭഗവാനെ ഗ്ലോറിഫൈ സ്തുതിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്താണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപ്രകാരം നമുക്ക് ജീവിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. സച്ച് സഹജിയാസ് ആർ കോൾഡ് സഖി ഭേക്കി. അപ്പൊ ഒരു പദമാണ് അങ്ങനത്തെ സഹജിയാസിനെ വിളിക്കുന്നത്, സഖി ഭേഗി. ആൻഡ് സംടൈംസ് ദേ ആർ കോൾഡ് ഗൗര നാഗരി. They believe that the material body which is fit to be eaten by jackals and dogs is enjoyable for Krishna. Consequently, they artificially decorate the material body to attract Krishna, thinking themselves Sakhis. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എസ്പെഷ്യലി നോർത്ത് ഇന്ത്യസ്. ഈവൻ ജെൻസ് സാരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഗോപികാമാർ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതൊന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് പറഞ്ഞത് തിങ്കിങ് ദംസെൽസ് സഖീസ്. അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് ജെൻസ് സാരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സഖി പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് കൃഷ്ണ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് പറയുന്നത് സഖി ബേക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരനാഗരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. But Krishna is never attracted by the artificial grooming of the material body. As far as Srimati Radharani and her gopis are concerned, their bodies, homes, dresses, ornaments, endeavors and activities are all spiritual. ഇതൊന്നും ഭൗതികമല്ല, ഇതെല്ലാം ആത്മീയ തലത്തിലാണ്, സ്പിരിച്വൽ ആണ്. All of these are meant to satisfy the spiritual senses of Krishna. Indeed, they are so pleasing and endearing to Krishna that he is subjugated by the influence of Srimati Radharani and her friends. They have nothing to do with anything mundane within the 14 planetary systems of the universe. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു കാര്യത്തിനോടും അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. they are not concerned also. അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവരുടെ എല്ലാം സ്പിരിച്വൽ ആണ്, ആത്മീയ തലത്തിലുള്ളതാണ്. Although Krishna is attractive to everyone, he is nonetheless attracted by the gopis and Srimati Radharani. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഗോപികമാരിൽ അതിൽ എസ്പെഷ്യലി ശ്രീമതി രാധാറാണിയോട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. One should not be misled by mental concoctions, supposing his material body to be perfect and deeming oneself a Sakhi. This is something like ahangrahopasana. Okay, that is a Mayavadi worship of his own body as the supreme. അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് ഇവിടെ തുലന, ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? മായാവാദീസ് വർഷിപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ബോഡി ആസ് ദി സുപ്രീം. അതായത് ഐ എം നാരായണ, യു ആർ നാരായണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വത്തെ. Srila Jiva Goswami has cautioned mundanes to abstain from such conceptions. He also wants that thinking oneself one of the associates of the Supreme without following in the footsteps of the gopis is an offensive
as thinking oneself of the supreme. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അസോസിയേറ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മളെ അതേപോലെ കാണുന്നതും ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നതൊക്കെ ഒഫൻസീവ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഫോളോയിങ് ഇൻ ദ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ്, ഗോപികമാരുടെ സഖിമാരുടെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സിൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് രാഗാനോ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു വെളിപ്പാട് വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗോപികമാരെ ഒരു മോഡലാക്കിയിട്ട് അവരുടെ പാത പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ. അല്ലാണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് ആ സാധന ചെയ്യാണ്ട് ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വിചാരിക്കാനും കൂടി പാടില്ല. സച്ച് തിങ്കിങ് ഈസ് എൻ പരാധ, അത് ഒഫൻസ് ആണ്. One has to practice living in Vrindavana by hearing about the talks of the gopis with Krishna. However, one should not consider himself a gopi, for this is offensive. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തില് താമസിക്കണം. ആ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു ആസക്തിയും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇച്ഛയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള അതേ ഒരു ഇത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും one iota is there in our mind, then you cannot live in Vrindavana. ഈ മൂഡില് അപ്പൊ ടോട്ടലി നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ആ വൈരാഗ്യം വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തില് അങ്ങനെ ഗോപികമാരെ പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാന്റെ അസോസിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമില് ഭഗവാന്റെ പാസ്റ്റ് ടൈംസിൽ പങ്കുചേരാൻ പറ്റൂ എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കോൺകോക്ട് ചെയ്യാണ്, സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ഊഹാപോഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്തായി അപരാധമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Text 206 next week. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyo cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo. Ananta kodi Vaishnavi ki jai. Shila Prabhupada ki jai. Guru Maharaj ki jai. Jai Go Prabhupada. Hare Go. നമ്മൾ 194 എന്നല്ലേ തുടങ്ങിയത്? അതെ, 194. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. Hare Krishna.